Hosted the country's top military commanders and their partners last night at the White House for dinner. The gathering came amid concerns about tensions with North Korea and the Iran nuclear deal. During a photo op in the White House dining room, President Trump made this puzzling comment. There's no what this represents. Well, there is the comedy for the storm. What's the storm? Now, the president was asked again what he meant by calm before the storm, and he responded, "You'll find out." The White House has not clarified the comments further. Mr. Trump faces an October 15th deadline on the Iran nuclear deal. He is expected to refuse to certify that Iran is in compliance. CBS News White House and senior foreign affairs correspondent Margaret Brennan joins us now. She's at the White House. I share the question that was raised in that room, Margaret. What storm is the president referring to? The White House is refusing to clarify what the president meant, and if you play up that full tape, you had reporters repeatedly say to the president, "Sir, what storm? Which storm? Are you talking about Iran? Are you talking about ISIS? What are you referring to?" It's a very unusual statement, and it's one that raises a lot of concern, not necessarily the people in that room, but here in Washington and around the world. It's not something that an American president does typically to sort of tease the idea of an impending crisis. Typically, it's one you try to play down and express you're in control of, but clearly the president was trying to send a message of strength, one he constantly refers to as one of the things that differentiates him. He often trots out his military, as you saw with that dinner. He was standing alongside all the combatant commanders, all the big military leaders here in the United States gathered with him here. This is often something that's done behind closed doors, but President Trump wanted the press there and wanted to make that statement. It was deliberate. Hi camp, ሰላምታዬ ለሁላችሁም ይድረሳችሁ። ባለፈው ዲሴምበር 21 ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አዲስ የቀረጥ ነፃ የሆኑ ወይም ደግሞ ቀረጥን የሚቀንሱ ህጎች ፈርሟል እና ይሄ አዲሱ የቀረጥ ቅነሳ ህግ ብዙ ካምፓኒዎችን ኢንከሬጅ የሚያደርግ ነው። ከሌላ ሀገር መጥተው ተመልሰው እዚህ አሜሪካ መሬት ላይ ካምፓኒዎቻቸውን እንዲከፍቱ ብዙ ሰው እንዲቀጥሩ በጣም ኢንከሬጅ የሚያደርግ ስለሆነ ብዙ ኮርፖሬሽኖች ደስ ብሏቸዋል፣ ብዙ ሰው ተደስተዋል። በተለይ ለሚድል ክላሱ ጥሩ ነው። እስግድ ከሱ ጋር ግን ሌላ ፐብሊክሊ ያልተነገረ ውስጥ ለውስጥ ግን እየሰሩበት ያለ ትራምፕ አዲስ ህግ ፈርሟል። ይሄ ህግ ማንም የመንግስት ባለስልጣን ኮርፖሬሽኖች ከዛሬ ጀምሮ በቻይልድ ትራፊኪንግ፣ በብራይበሪ፣ ኮረፕሽን በዚህ በሂውመን ትራፊኪንግ ውስጥ የተገኘ ቢኖር ካምፓኒውን እንወርሳለን። ይሄንን አክቲቪቲ የሚሰሩትን ሰዎች ንብረት ባንክ አካውንት በሙሉ እንወርሳለን የሚል ህግ ነበር። በጣም ኢምፖርታንት ግን ይሄ ህግ ከመጽደቁ በፊት ከ40 በላይ ሲኢኦዎች the last October, November, December ስራቸውን መልቀቂያ አቅርበዋል ኢንክሉዲንግ አሁን የዛሬ መቼ ነው ዲሴምበር 20 መሰለኝ የጉግል ብራንች የሆነው አልፋቤት የሚባለው ለነ ኦባማ ለነ ሂላሪ ክሊንተን መመረጥ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ሲያደርግ የነበረው የዚህ የጉግል ስፓይንግ ኤጀንሲ አልፋቤት የዛ ሲኢኦ ኤሪክ ሽሚት ለቆቷል። ኤሪክ ሽሚት ኦሬዲ በብዙ ነገሮች ከህፃናት ልጆች ሴክስ እና ወመን ትራፊኪንግ ጋር በተያያዘ ብዙ ኮምፕሌን ያለበት ሰው ነው። የፔፕሲ ሲኢኦ ሺቫ ኩማር ሪዛይን አድርጋለች። የፓፓ ጆንስ ፒዛ ኮርፖሬሽን is a huge corporation. even የኡቹሚ ኬንያ ውስጥ ያለው የኡቹሚ ኮርፖሬሽን ጭምር ነው ሲኢኦቹ ሪዛይን ያደረጉት። I mean it's a global የሆነ እንትን ነው ዶሚኖ ኢፌክት ነው የፈጠረው። እና ትራምፕ ኦክቶበር 5 ላይ
የዛሬ 2 ወር አካባቢ ማለት ነው የአሜሪካን ሚሊተሪ ኦፊሰሮች እነኚህ ትልልቆቹን ጀነራሎች ኮሎኔሎች ዋይት ሃውስ ዲነር አድርጎላቸው ነበር እዛ ላይ ምን ብሎ ተናግሯል ጋዜጠኞቹን ጠርቷቸው ዲኖ ይሄ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አላቸው አናውቅም ምንድነው አሉት ይሄ ስቶርሙ ከመምጣቱ በፊት ያለው ካምነስ ነው አላቸው this is the calm before the storm ማንም ሰው አልገባም ነበር ምን እንደተናገረ በጣም ሜታፎሪክ የሆነ ነገር ነበር የተናገረው the storm is here right now ትልልቅ የኮርፖሬሽን ባለቤቶች የመንግስት ባለስልጣኖች they are running away all these pedophiles የህፃናት ልጆችን ሲያስለቅሱ የነበሩ ሬፕ ሲያደርጉ የነበሩ even practically cannibalize ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው I mean practice የሚደረግ ነገር ነው cannibalism አለ in fact እንደውም መቼ ነው ከትላንት ወዲያ አንድ ሰው I think ዛሬ መሰለኝ ዛሬ አንድ ዲትሮይት ውስጥ አንድ ሰው ይዘዋል warehouse ውስጥ የሰዎችን ባዲ ተገኝቶበታል እና ምንድነው የሚያደርገው ሰዎች ባዲ ፓርት ይሸጣል እና ጎብዦቹ ሁሌ ኮርፖሬሽኖች ወይ ደግሞ ለሳይንቲፊክ ሪሰርች ነው እንደዚህ የሚባል ነገር ነው it's bogus ፕራክቲስ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እስከ በአልጋ የተያዘ ነገር ነው ከዚህ ከሚስጥሩ ህብረተሰብ አምልኮ ጋር የተያዘ ነገር ነው እና anyway በጣም ብዙ ሰዎች ተይዘዋል ከዚህ ጋር በተረፈ almost ወደ 10,000 ሰው በላይ ተከሰዋል big people የሚባሉት እንደነ ሄንሪ ክሊንተን እንደነ ጆን መኬን እንደነ ቶኒ ፖደስታ እና ጃን ፖደስታ እንደዚህ አይነት በመንግስት ፖዚሽን ላይ የነበሩ ሰዎች sealed indictment ቀርቦባቸዋል እና ይሄ sealed indictment I think ምናልባት በሚቀጥለው አመት ፐብሊክ ይሆናል however ውስጥ ለውስጥ ብዙ እየተሰራ ያለ ነገር አለ እንግዲህ በትራምፕና የትራምፕ ተቃዋሚዎች መካከል ውስጥ ለውስጥ ትልቅ ሽኩቻ ላይ ናቸው ያሉት እነ ትራምፕ ሜክ አሜሪካ ግሬት የሚል the pilgrims በመባል የሚታወቅ ግሩፕ ናቸው አንደኛው ግሩፕ the pilgrims አንደኛው ግሩፕ the deep state ነው እና the pilgrims የሚባለው ግሩፕ ሜክ አሜሪካ ግሬት የሚል ነው ሃይማኖትን ይደግፋል ሃይማኖት ሰዎች ሃይማኖት መብታቸው ይጠበቅ መሆን አለበት ብሎ ያምናል ሰዎች በመሳሪያ መታጠቅ መብታቸው ወይም ሰከንድ አሜንድመንትን ይደግፋል ኮመርስን ፋሚሊን ኢንከሬጅ ያደርጋል the deep state የሚባለው ደግሞ እዚህ የሀብታሞቹ የኦሊጋርኮቹ እነኚህ በጣም ገንዘብ የማይጠቅሙት ግሪዲ የሆኑ ሰዎች የዛ ግሩፕ ነው ሶ ሳይታኒክ የሆነ ግሩፕ አለ እና ያ ግሩፕ ነው ዳዝሚን አሁን ትራምፕም የኛ ሳይድ ነው ማለት አይደለም እና the deep state ruthlesሶች ናቸው they are really የትሮትስኪ ሰዎች የነበሩ ኮሙኒስቶች ናቸው ብዙዎቹ ይሄ ኒዮ ኮንሰርቫቲቭ የሚባሉት ከትሮትስኪ አይዲዮሎጂ ጋር የተያዙ ሰዎች ናቸው they are pro communism ruthlesሶች ናቸው እና ፋሚሊን ዲስትሮይ የሚያደርጉ ናቸው ሪሊጅንን ዲስትሮይ የሚያደርግ አይዲዮሎጂ ያላቸው ናቸው ፌዝን እንጂ ሪሊጅንን ሰፖርት አያደርጉም ፌዝ በአንድ በትንሽ ቦታ ላይ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላለህ የሚሉ ናቸው እና all this revolution የጀንደር revolution የሆሞሴክሹዋሊቲ revolution የፌሚኒዝም feminist revolution sexual revolution all this ከዚህ ከሌፍት ሳይዱ the deep state የሚባለው ሳይድ ይመጣ ነው እና በዲፕ ስቴት ውስጥ ሪፐብሊካኖችም ዴሞክራቶች አሉበት በፒልግራምስም ሳይዱም እንደዚሁ ብቻ ሽኩቻው በጣም ጦፏል በተለይ በዚህ አሁን በቻይልድ ሴክስ በተመለከተ በጣም ኤክስፖዝ የሆኑ ብዙ ሰዎች ስላሉ የሞት የሽረት ትግል ያደረጉ ነው እና ዲፕ ስቴት ቤዛቸው በሲአይኤ ውስጥ በነ ኤፍቢአይ ኤንኤስኤ በዚህ በፎሬን ኢንተለጀንስ ሰርቪስ ፋይዛ ውስጥ በጣም በብዙ አሉበት ኪ የሆነ ፖዚሽን ላይ ያሉበት ሰዎችና according to the news አይታችሁ ከሆነ ትራምፕ ከ2000 በላይ ኦዲተሮች አምጥቶ ፔንታጎንን right now ኦዲት ያደረጉ ነው
ከ20 ትሪሊዮን በላይ ገንዘብ የት እንደደረሰ አይታወቅም። ከ20 ትሪሊዮን በላይ ከ1998 ጀምሮ ሉተሮቹ በቃ ገብተው ሲዘርፉ ነው የኖሩት። በተለይ የነ ቡሽ ቤተሰብ የነ ክሊንተን ቤተሰብ እጃቸው በጣም 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 ተጨማልቋል በዚህ። ባለፈው ኖቬምበር 20 በፕሬዝዳንቱ ብቻ የሚታዘዘው የዩናይትድ ስቴትስ መሪን ኤክስፔዲሽነሪ ፎርስ ወይም መሪን ኤክስፔዲሽነሪ ዩኒት MEU የሚባለው ዩኒት የሲአይኤን ኦፊስ ላንግሌ የሚገኘው የሲአይኤ ኦፊስ ከ1000 በላይ ወታደሮች ይዞ ሬድ እንዳደረገ ይነገራል። ሚዲያ ላይ ይሄንን በተመለከተ የቀረበ ዜና የለም። however ኢንዲፔንደንት ሚዲያዎች በተለያየ ቦታና ጊዜ ሪፖርት አድርገውታል። ኢንፋክት ሄሊኮፕተሮቹ እነኚህ ኦስፕሬይ የሚባሉት ሄሊኮፕተሮች በዛ ጋር ሲያልፉ ቀድተው ያቀረቡ ሰዎችም ነበሩ። it was a big movement እና በዛው ሳምንት ላይ ትራምፕ አፍጋኒስታን ውስጥ የሚገኘውን የድራግ ላብ የዚህ የኦፒየም ድራግ ላብ ቦምብ አድርጓል። ከ50 በላይ የሚሆኑ የድራግ ላቦችን ዲስትሮይ አድርገዋል። so the whole የአፍጋኒስታን የድራግ ኦፕሬሽን የሲአይኤ ኦፕሬሽን ነው። ሲአይኤ ቴሮሪስቶችን ሊዋጋ አይደለም እዛ ሄደው ቤንላደን አይደለም እጃቸውን ያስገቡት እዛ ቦታ ላይ። ታሊባኖች የድራግ ትራፊኪንጉን አቆመውት ነበር። የሄሮይን ትራፊኪንግ በጣም በትሪሊዮን የሚቆጠር ፍራንክ ነው የሚያገኙበት። ስለዚህ ያ ኢንካማቸው ስለደረቀ አፍጋኒስታን ላይ ተመልሰው ገብተው ያንን ቢዝነስ ነበር ራን የሚያደርጉት እና የዚህ የኦፒየም ትሬዱ ፕሮሰስ ማድረጊያው ኖርዝ ኮሪያ እንደሆነ ይነገራል። ኖርዝ ኮሪያ እንደሚነገረን የአሜሪካ ጠላት ተደርጎ ነው የሚነገረን። ባት ደጋግመን እንደሰማነው በጣም እንደሚነገረው አሜሪካንን በኒውክሌር ሊያጠፋት ነው። ኖርዝ ኮሪያ የሆነች በጣም ደሃ ሀገር ናት፣ ትንሽ ሀገር ናት። there is nothing ከአሜሪካ ጋር የሚያጋጫቸው ብዙ ኢሹ የላቸውም እና አቅም የላቸውም። however አሁን እየሰማነው እንዳለነው the whole ኖርዝ ኮሪያ የሲአይኤ ኦፕሬሽን ነው ራን የሚያደርገው ሲአይኤ ነው ከኋላ ነው እና እዚህ የዲፕ ስቴቱ ሌቨሬጅ ነው ኖርዝ ኮሪያ። ዲፕ ስቴቱ እንደ ኢንሹራንስ የሚጠቀሙበት መንግስት ነው እና አሁን ራይት ነው ያስፈራሩ ነው ያሉት። እስከዛሬ 2 ወር ድረስ 1 ወር ድረስ የኖርዝ ኮሪያ መንግስት የነበረው ቦሊስቲክ ሚሳይል ከጃፓን አልፎ መተኮስ ወይ ደግሞ ሹት ማድረግ አይችልም ነበር። አሁን ግን ኤኒዌር የአሜሪካንን ግዛት መምታት እንችላለን እና የኒውክሌር ዋር ሄድ ሎድድ አድርገናል የሚል ማስፈራሪያ እየሰጡ ነው። ስለዚህ አሁን ብዙ ሰዎች የሚሉት ምንድነው the deep state የዚህ የሚስጥሩ ዲፕ ስቴት የሚባለው ግሩፕ ኖርዝ ኮሪያን በቦሊስቲክ ሚሳይል አስታጥቀውታል ወይም የነበራቸውን የሚሳይል ሃርድዌር አፕግሬድድ አድርገውላቸዋል እና በዚህ ላይ አሁን ኢሎን መስክ እጁ አለበት እየተባለ ነው። ምክንያቱም ኢሎን መስክ እና ኦባማ ምንድነው ያደረጉት? ናሳ ከዛሬ ጀምሮ አያስፈልግም ካሉ በኋላ ኮንትራቱን ለኢሎን መስክ ነው የሰጡት። ኢሎን መስክ ነው ራን የሚያደርገው የአሜሪካንን የዚህ የጠፈር ላይ የሚደረገውን የሮኬት ወይም ደግሞ የዲሊቨሪ ስራ የሚሰራው እና it's a payment ለዚህ ሰው የተሰጠው ምንድነው በጀቱ። ስለዚህ ኢሎን መስክ ምናልባት የኮሪያን መንግስት ረድቷል በዚህ በቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ በሮኬት ዲሊቨሪ ሲስተም ላይ የሚባል ነገር አለ። it's very interesting time at the same time any time ካሁን በኋላ ብዙ ነገር ረብሻ ሊፈጠር ይችላል። ዲፕ ስቴቱ ከተማ ሊያጠፉ ይችላሉ። በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ኢንፋክት መቼ ነው የዛሬ ሳምንት አካባቢ አትላንታ ኤርፖርት ለ11 ሰዓት ለ10 ሰዓት ሸዳውን አድርገውት ነበር። ምንም አይሮፕላን መውጣት አይችልም፣ ማረፍ አይችልም፣ መነሳት አይችልም ተብሎ ነበር።
በኤሌክትሪካል ሾርት ምክንያት however እንደሰማነው ከሆነ አንድ አይሮፕላን ብቻ ከሜክሲኮ በኩል የመጣ አይሮፕላን በዚህ አይሮፕላኖቹ ፍሪዝ በተደረጉበት ጊዜ ከሜክሲኮ መጥቶ አትላንታ አርፎ immediately ብዙ ሳይቆይ ካርጎ አራክፎ ወይም ደግሞ ካርጎ ጭኖ ወደ ቤልጅየም ሄዷል እና ይሄ አይሮፕላን ንብረትነቱ የእስራኤል እንደሆነ ተነግሯል የእስራኤል መንግስት የሞሳድ አይሮፕላን እንደሆነ ይነገራል እና የብዙዎች ጥያቄ ምንድነው የሚፈልጉ ሰዎችን ስመግል አድርጎ አውጥቷል ወይም የኒውክሌር ማቴሪያልስ ድሮፕ አድርጎ ሄዷል የሚል ነው I mean the whole airport was shut down ምንም እንቅስቃሴ የለም ነበር ሰዎች አይሮፕላን ውስጥ ለ2 ሰዓት ለ3 ሰዓት የተቀመጡ ሰዎች ነበሩ ያለ ምንም እንቅስቃሴ shut down ነበር የተደረገው it was very tense የሆነ situation ነበር እንግዲህ መታስታውሱ ከሆነ በአፍሪካ ውስጥ ሰዎች ለስሌቨሪ ይሸጣሉ ብሎ የመጀመሪያው ሪፖርት ያቀረበው ሲኤንኤን ነበር አፍሪካ ውስጥ ሊቢያ ውስጥ ሄደው ሰዎች በቁማቸው ይሸጣሉ ስሌቨሪ ሊቢያ ውስጥ ስቲል እየተሰራበት ነው የሚል አንድ የሆነ ላውድ ዜና አመጡና ሰውን ሁሉ ክሬዚ ያደረጉት yes ይደረጋል of course ከዛ በፊት ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች ሱዳኖች ግብጽ ውስጥ the same thing happen አዲስ ነገር አይደለም ይሄ ግን ኒውስን ነው ስፒን ያደረጉበት በዛን ጊዜ ይሄ ዜና በቀረበበት ጊዜ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ በቻይልድ ስሌቨሪ ኬዝ የተያዙ ሰዎች ነበሩ በቻይልድ ስሌቨሪ ውስጥ የነበሩ ህፃናቶችን ሬስኪው የተደረጉ ልጆች ነበሩ ያንን ዜና ነው ስፒን ያደረጉት እና according to የዚህ ከታሰሩት የሳውዲ ሉላኖች አንዱ ይሄ ጠላል ወይም ተላል የሚባለው ፕሪንስ ጠላል የሱ ኤክስ ዋይፍ right now ፈረንሳይ ውስጥ ነው ያለችው እና ለሞንድ ለሚባለው የፈረንሳይ ኒውስ ፔፐር በሰጠችው ሚዲያ ኢንተርቪው ላይ ከሳውዲ አረቢያ ከዚህ ከባንግላዴሽ ስሪላንካ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ሶማሊያ ናይጄሪያ የመን እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ህፃናቶች young children ሳምጥተው ለሴክሹዋል perversion ተጠቀሙባቸዋል ብላ ሪፖርት አድርጋ ነበር እና according to የዋይት ሃውስ ኤጀንቶች ከ3000 በላይ ህፃናቶች ሬስኪው እንደተደረጉ ይነገራል እና የቻይልድ ትራፊኪንግ በጣም ብዙ ፍራንክ የሚሰራበት እጅግ ብዙ የመንግስት ሰዎች ኢንቮልቭ ያደረጉበት እንደሆነ ይነገራል ቻይልድ ትራፊኪንግ ለዛ ነው ህጉን ያወጣው the moment ይሄ ህግ ሲወጣ all of a sudden ትልልቅ ሰዎች ሪዛይን ማድረግ ጀመሩ ሰው ራሳቸውን የገደሉ ሰዎች አሉ የተያዙ ሰዎች አሉ የተገደሉ ሰዎች አሉ it's so chaos right now Washington is in chaos እና በዚህ የክሪስማስ ማታ ላይ የነ ትራምፕ ግሩፕ በትዊተር የለቀቀው ፒክቸር ነበር እና ያ ፒክቸር ጆርጅ ዋሽንግተን የዚህ ለእንግሊዝ መንግስት የሚዋጉትን መርሰናሪዎች ሄሻንስ ለመወጋት ማታ ላይ በክሪስማስ ኢቭ ማታ ላይ በ1775 የዴልዌር ሪቨርን ሲያቋርጡ የተሳለ ፒክቸር ለቆ ነበር it was very interesting እና ያ ፒክቸር እነ ትራምፕ የተጠቀሙት we are going against the deep state ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለ10 ቀን የሚቆይ ዛሬ I think ሁለተኛው ቀን ነው መሰለኝ እና ለ10 ቀን there is a very dark days አሜሪካ ውስጥ anytime anything can happen እና ዴልታ ፎርስ አክቲቬትድ ሆኗል it's very tense የሆነ situation ነው እና ዛሬ ጠዋት የአሜሪካ ዲፌንስ ዲፓርትመንት ዋና አለቃ
ጀነራል ማቲስ ወይም the mad dog የሚባሉት መከላከያ ሚኒስቴሩ እንደዚሁ ይሄንን ፒክቸር ተለቋል የሬቮሉሽን the second American revolution የሚባለው ፒክቸር ተለቋል እና is very interesting time watch out እንግዲህ ይሄ ነገር is getting bigger እና ከኢየሩሳሌም ጋር የተያያዘ significance አለው ትራምፕ ኢየሩሳሌምን የእስራኤል ዋና ከተማ አድርጓል ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ይሄ ሁሉ ነገር he is enforcing the law እንግዲህ ድር ካገኘው ተመልሼ እመጣለሁ በሌላ ጊዜ ምናልባት within a week ይሄንን ፕሬዘንት አደርግላችኋለሁ why ይሄ ነገር ከዛ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ካምፕ ነኝ